إنا تركنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا ما رزقكم الله الذين آمنوا من لو يشاء الله أطعمه أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظر ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور بهم ينظرون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع إلينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون. فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين.
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من آلهة لعلهم نصرهم وهم لهم محزنون على سر فعل هو خص وضرب لنا يحيي الذي شاء مرة وهو كل خلق عليم. جعل لكم من الشجر وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى إذا شيئا له يكون الذي بيده ملكوت كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر إنك هو الأكبر. الله أكبر. لا عابد ما أعبد لكم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا. الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الغيب ويقيمون الصلاة ومما هم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من المفلحين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. لله ما في السماوات وما في الأرض
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله لا أملك بعد ثناء خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. معاشر الحاضرين, tumekusanyika kumshinikiza na kumpatia haki zake za mwisho ndugu wetu, mzee wetu, rafiki yetu, ndugu yetu, kwamba tumeishi naye na hakuna kwamba asofahamu mambo yake, asofahamu muamala wake, asofahamu maisha yake, asofahamu ucheshi wake, asofahamu rahimu wake, asofahamu heshima yake. Nimeamrishwa nisimame na wajomba zangu, wazee wangu, wa ala rasihim Sayyid Salim bin Sayyid Hassan al-Habshi, wa rukhsa ya watoto wake na ndugu zangu wote walioko hapa
wakiwemo walimu zetu, lakini shauku na huzuni nilonayo ya kumkosa Said Salim ni kubwa, na lau ningekuwa na uwezo wa kukataa kusimama, basi hilo ningekuwa langu la kwanza. Tuliatiwa darasa sisi hapa na mwalimu wetu Said Saleh Sheikh Bahsan takriban miaka 3 au 4 sasa tangu apatikane na mtihani uliompata. Sikumbuki hata siku moja ambao kwamba Said Salim hakuwa na sisi hapa na kutushashia na kutuulizia. Tukichelewa kuja msikitini, basi yeye ndo mtu wa kwanza tupigia simu, jamaa mko wapi, mbona hamjafika msikitini mpaka sasa? Hakuna sufahamu. Kila kukizungumzwa mazungumzo yakiwa marefu katika madarasa na kijote, huwa kutakikana glasi ya maji. Basi maji yote tulikuwa tukinwa ni yeye akituletea. Atakwenda achukue chupa zake 2-3, ahakikishe aliosoma Qur'ani, alihakikisha aliotoa darasa, na pengine na mwingine aingie katika kutia taaliki pia amepata tupa ya maji katika sadaka yake na katika hamu yake ilikuwa nayo katika mambo ya khair. Said Salim na wazungumzaji alhamdulillah ni wengi, na kila mmoja ataka kuzungumza, na kila mmoja aona kwamba yeye ana haki zaidi kuzungumza kushinda mwingine kwa sababu ya muamala wake alionao. Ustadh Muhammad Mukhtar, imamu wetu hapa, mafungamano yake alikuwa nayo kwa muda mfupi, yeye mwenyewe atapewa nafasi yake azungumze, ataeleza mwenyewe namna gani alikuwa na mafungamano nayo. Na wengine kina Sayyid Izzuddin wametoa booking mapema kwamba mimi nataka kwa hisani yenu, kuna mambo tumepanga, kuna mambo tukifanya naye, naona nimekosa mtu, na kila mmoja kila mmoja apewe microphone hapa atazungumza. Said Salim amezaliwa Lamu, amekulia Lamu, amesoma primary yake na secondary school na madrasa ambapo kwamba ndio muhimu zaidi Lamu, kisha akaenda Thika akasoma college yake katika mji wa Thika, akarudi Mombasa kufanya kazi, kisha baadaye baada muda ambao kwamba si mrefu akapata safari ya kwenda Saudia, na huko akakaa maisha yake yote yalobaki mpaka retirement akawa yafanya kazi Saudia, na akarudi zake Kenya baada ya retirement yake, na amefanya mambo ya kuyafanya. Akanunua nyumba yake, akaitengeza nyumba yake, akawa na mahali pake, akawa yajitegemea mwenyewe. Katika sifa ya kwanza yote kuyaeleza haya ni kwamba Said Salim alijitegemea mwenyewe. Hakuna mtu ambao kwamba tulowahi kumsikia sisi ama hakuna mtu tuliomsikia sisi ambao kwamba akituambia kwamba Said Salim alikuwa ni mtu alikiomba wala akitaraji kwa mtu. Yeye mwenyewe alikuwa akijitegemea na amejijenga, akahakikisha kwamba aweza kujitegemea, na akafanya haya mpaka kwamba amefika wakati wake kwamba sasa ni age ya retirement. Baada ya hapo kustakiri katika mji wa Mombasa, basi ilikuwa ni mtu aliofungamana na ibada, ni mtu aliofungamana na mambo ya kheri. Usiulize katika madarasa, usiulize katika jalsati za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Msikiti huu tamlilia Said Salim kwa vipindi vyake vya sala alfajiri kwa wakati, na halakati za Qur'ani na hadhara Basaudan na nyingine nyingi ambazo kwamba lau ukiangalia humkosi Said Salim katika mambo haya. Usiulize Darul Arqam na hafalati zao na jalsati zao walikuwa nazo akiendelea pale. Usiulize katika sadaqat
usiulize katika kuangalia mayatima, bali alikuwa rahimu kwa watoto, alikuwa ni mzuri kwa watoto, na kila mmoja ni rafiki yake. Wazee wetu walikimheshimu na wakimtukua kama ndugu yao na wakifurahika na yeye, na sisi tulikuwa ni wadogo tukimtukulia ni mjombetu, lakini ni rafiki yetu, akiteka na sisi, akituhusia, akitupa maarifa, akitupa mambo mengi. Alijenga maisha yake, alijenga mwisho mwema wake. Alijua kwamba haya ndio yatakayoweza kumsaidia baadaye, na mja mwema siku zote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humtengezea mambo yake ya mwisho. Idha arada Allahu bi'abdin khairan istamilhu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akimtakia khairi mja wake, basi humshughulisha. Akaulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqila wa kaifa, namna gani ushughulishwa mtu huyo? Akawaambia kwamba humjalia matendo yake ya mwisho yakawa ni matendo mema. Na haya ndo maisha aliishi Sayyid Salim. Ilikuwa katika mambo yote hayo na tumeweza kuyazungumza, yuko ndani. Na ndio utaona tarawih leo ni wangapi mashekhe zetu, maduati zetu wasusisitiza katika kusali tarawih, 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 tahajjud, qiyamul layli. Yeye hakuiwata mpaka dakika ya mwisho, na klipu zimeenea, aonekana yuko msikitini katika sijda, ameanguka katika sijda. Husnul khatima, sallu ala nabi. Sayyid Salim katika kitu chake cha mwisho na kitu ambacho kwamba atakwenda kufufuliwa nacho, man mata ala shay'in yub'athu alayhi, anayekufa katika kitu chake kiwe cha mwisho anachokifanya, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humfufua katika kitu hicho. Na klipu zimeenea, ameonekana wamekwenda sijda ya kwanza, watu wainuka ya pili, yeye ameanguka. Alhamdulillah walillahi alhamd. Kafa bilmauti wa'idha, iwe ni funzo kwetu sisi. Yake alhamdulillah yashatengezeka, yake alhamdulillah ni mazuri. Tutaraji na tutoa ushahidi kwamba alikuwa mtu mzuri, alikuwa mtu mwema, alikuwa mcha Mungu. Alhamdulillah. Na sisi tumejiandaa namna gani? Taqwallahi wal khawfu min aljalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal istidadu li yawmi rahil. Taqwa ni umche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ujue kwamba yuko, ufahamu kwamba yeye ndo mwenye kupeka kila kitu, na yeye ndo mwenye kutoa na mwenye kupakonya na mwenye kuleta mitihani mbalimbali. Ufahamu kwamba yote yarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wal amalu bitanzil, na uifanyie kazi Qur'ani, na kuifanyia kazi Qur'ani ni kufanyia kazi mafundisho ya habibuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu kana khulquhu alquran. Mtume ndio Qur'ani, mtume ndio alikuja, ndio sunna. Tushikamane na sunna ya habibuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wal qana'atu bil qalil, na qanaa na kile kichache ambacho kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala amekuruzuku. Wal istidadu li yawmi rahil, na ujiandae na siku kwamba tutaondoka. Wala tadri nafsun madha taksibu ghada wama tadri nafsun bi ayi ardhin tamut. Hakuna miongoni mwetu ajua ni mahali gani tutaweza kuondoka, wala hakuna mtu ajua ni wakati gani ataweza kuondoka. Kwa hivyo ikiwa hili twalijua ni kwamba leo twaibeba janaza twaipeleka, kesho itakuwa ni janaza ya nani? Itakuwa ni yangu. Kwa hivyo ikiwa ni janaza yangu, mwisho wangu ushafika. Tujiandae kutengeza mwisho wetu mwema, kama tulivyosema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humwafikia mtu kwa matendo mema katika mwisho wake mwema. Tushikamane na mambo mema, tushikamane na ibada, tushikamane na yote ambayo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala ayaridhia, kwa sababu hatujui dakika inayopita ya pili tutakuwa katika hali gani, hatujui saa tutakuwa katika hali gani, hatujui Eid tutatoa namna gani, hatujui Ramadhani inayokuja tutafunga namna gani.
yote ni lazima tufanye maandalizi na tujikumbushe, na wabora katika wale waumini, wabora katika wenye kukosea ni wale ambao kwamba warudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kullu ibn adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Wala musikate tamaa na rahma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atutaka, Mwenyezi Mungu atupenda, Mwenyezi Mungu kila tukirudi kwake na yeye mikono yake huzidi kuyafungua kwetu sisi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wasinhu fil janna. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wasinhu fil janna. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه واسكنه في الجنة. اللهم افتح أبواب السماء لروحه. اللهم لقنه حجته. اللهم جاف الأرض عن جنبيه. اللهم ثبته بالقول الثابت. اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد لا تعذب هذا الميت واخلفه خلفا صالحا. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم والعفو منكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا إله إلا الله لا معبود إلا الله. لا إله إلا الله لا موجود إلا الله. لا إله إلا الله لا مشهود إلا الله. لا إله إلا الله الباقي بعد فناء خلقه. لا إله إلا الله كل شيء هالك إلا وجهه له الملك وإليه المصير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الحمد لله على كل حال. Tumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupatie subra katika mtihani wetu, atupatie badali ya kheri, na tumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyomchagua yeye na sisi atupatie bakhti kama hiyo. Wengi wameniuliza ni kitu gani alikuwa nacho Said Salim bin Ahmad al-Habshi ambacho kwamba kimemfanya Allah subhanahu wa ta'ala amjalie husnul khatima kama leo ile. Watu kadhaa naambia kitu gani amefanya huyu mtu, tueleze na sisi tupate kujua. Na hii ni katika alama nzuri kwa watu, kila mmoja atamani kufa katika hali nzuri. Alhamdulillah, kwa watu wataka kujua amefanya nini Said Salim Habshi mpaka Allah akamjalia kufa kifo kama kile ambacho leo wengi watamani kama hichi. Kila mmoja akiona amefanya biashara zake Saudi, amefanya kazi, amekuja biashara, aishi kama watu wa kawaida wanavyoishi. Yani ukitaka kupeleleza ni kama hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saidina Anas bin Malik apokea asema, kunna julusun ma'a nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa tumekaa na Mtume sallam msikitini. Mtume akasema, yatla'u al-ana ama yadkhulu al-ana, ataingia mtu hivi sasa, rajulun min ahli al-janna. Masahaba wakaangalia ni nani, akaingia mtu ameshika unoni viatu vyake, ameingia. Siku ya amekaa vile vile, Mtume akasema, yatla'u alaykum yadkhulu al-ana rajulun min ahli al-janna, ingia mtu. Masahaba wakiangalia wataraji pengine katika masahaba wakubwa waliobashiriwa pepo. Siku ya tatu kadhalika vile vile. Saidina Abdullah ibn Umar asema, nilipoona mara ya tatu Mtume amebashiria mtu yule na mtu simjui kwa ibada ya ziada, nikataka kujua huyu mtu ana siri gani baina yeye na Allah subhanahu wa ta'ala anayofanya mpaka Mtume akambashiria pepo mara tatu mfululizo sallallahu alaihi wasallam. Asema nikaenda kwake huyu bwana kwa kiswa kirefu, nikamwambia kuna sutofahamu mimi na mzee wangu, naomba unipatie muda siku 3 nikae kwako. Lengo lake ataka kujua kipi cha ziada huyu afanya na mimi nifanye. Akikaa nyumbani kwake siku ya kwanza usiku, mtu jamaa amelala kama kawaida, ameamka, swala ni faradhi, hakuna ziada. Siku ya pili, siku ya tatu, siku ya kama na mimi afwan bana, shukran, mimi sina chochote na mzee wangu, lakini nimesikia Mtume amesema kadhaa, nikataka kujua una jambo gani. Akamwambia, mimi sina kitu ghaira anni la abitu
yani siendi katika tandiko langu, wa fi nafsi shay'un au wa fi nafsi ghishun, silali usiku na mimi katika moyo wangu nina kitu juu ya muislamu mwenzangu, ama nina kinyongo juu ya muislamu mwenzangu. Wala ahsudu ahadan ala ma a'tahu Allahu alayhi, wala simhusudu yoyote kwa kile Allah amempatia. Kwa hivyo tunataka kujua siri ya kukurubia kwa Mungu subhanahu wa ta'ala, sio siri ya madhhar ya kathratu salat, kathratu siyam. Siri kubwa katika safaul qalbi, siri kubwa katika naqaul qalbi, kuwa moyo wako una peace, moyo wako umeutakasa, huna chochote. Na hii imeshuhudiwa katika msikiti huu na mtaani. Kila mmoja anemjua Said Salim Habshi atakwambia akinipenda mimi, akinisaidia mimi, akinijulia mimi. Kwanza tosha tu sadaka yake, kula ma raaitahu wa huwa mutabassim, kila ukimwona uso wake unatabassum. Tunasema yani la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an wa la talqa biwajhin taliq, ama taliq, usidharau katika jema hata kama utamwona ndugu yako uso ambao kwamba unatabassam. Kila ukimwona, amesema ndugu yangu hapo Ustadh Fayad, kando na kuwa yatabassam, yoyote atakuja kwa darasa msikitini hapa lazima atamfuata baada darasa, mshajiishe. Said Yahya Maulana huyo hapa alikuwa juzi siku ya Badri na mwaka jana na kadha na kadha. Kila anayetoa darasa, wacha kutoa darasa, anayeswalisha. Juzi hapa kuna mtoto miaka 11 12 ametuswalisha witri. Alipomaliza tu kuswalisha, Said Salim akamwita njoo, alikuwa amekaa pale alipokaa, akatoa pesa akampatia. Pengine pesa ni kidogo, lakini kutoa yeye, watu wakamwita huku, akaitwa pale, mtoto ashapata idi yake. Aloanza nani? Yeye yuko kwenye swala, afikiria mimi yule mtoto amenifurahisha. Kijana Bilal nilikana namswalisha hapa, akatoa bahasha yake akampatia, akaitwa na fulani pale, na akitoka pale mtoto mwenyewe amejengeka moyo. Jana asubuhi hapa fajiri anaambia Muhammad, hakuna neema duniani kama kuona watoto wako wamesoma dini, katika dini, na ukiweza kuwasukuma wasukume. Na akasema hakuna neema kama Mungu kujalia kusoma dini kuwa katika. Asema mimi natamani sasa darasani kwako kwa Sheikh Izzuddin, na kaa kwa pale ndo ile wala tamutunna illa wa antum, kule kutafuta husnul khatima, tafuta kwenye msikiti. Na kwa kuwa alikuwa mkweli na Mola Subhanahu wa Ta'ala, Allah amempatia hapa hapa twaswali rakaa ya 7 tarawih, amesujudu sijda kwanza, watu wainuka, ameshindwa kuinuka. Wakavunja swala kina wazee wetu kina Amur na Ahmad, wakavunja swala, wakitoka pale tukapiga Dr. Muhammad, akija pale sazipiji tena, hakuna tupeleke ICU, peleke Jocha, peleke huku. Wazee wakasema huyu msimsumbue tena baada hapa, Mungu mwenyewe ametaka. Na wala sikuwa nani katika kumpenda Mungu, hakusumbuka na maradhi, hakutaabika na hili. Magharibi hiyo jana fajiri alikuwa hapa, adhuhuri alikuwa kwa Said Izzuddin, alasiri ameswali hapa darasa, tukitoa yuko pale amekaa kwa ile mzee amekaa kwenye kiti pale, apeleka toa maswali, apelekewa na Ahmad swali, akacheka ambaye sina swali. 11:30 kawaida yuatoka aende nyumbani, amsaidie ahli yake kuandaa nini, iftari ya msikitini. Akitoka utamwona kama darwesh wewe, ukimwona hana kazi, hana maana, yani utamwona mbeba mfuko wake, mfuko ule, yani subhanallah, yani itqan, perfection ya mfuko wake. Huwa ana chupa ya kahawa, ili chupa isianguke, ama ana katika mfuko ule kuna side pocket. Ahmad atawaambia mtoto wake, katika ule mfuko anabeba kahawa na sambusa na vitamu tamu, kama mwana ndani pale, atia ile chupa kwa ndani. Ana kibakuli chake, vikombe vya kahawa 12 15 viko pale ndani, ameviosha. Na watu wakimaliza kunywa kahawa, yeye mwenyewe huvikusanya akaviosha, akaja akaswali. Akija na carton kila siku maji ya baridi, kila siku aja na carton na maji ya baridi. Mukhtar, Amir, Maalim Sheikh, Fulan, Sanuri. Kando na hilo, sisi tukiwa pale Maalim Sheikh na nani tafuturu, yeye akili yake iko kwa yule anayesoma adhkar hapa, anayekuja kuadhini, atoe kartasi kwanza, amtolee tende za mwenye kuadhini, atoe kalimati zake, atoe watu waambie adhana, asema mimi nampelekea yule mwenye kuadhini kwanza, kabla sijakaja akawa akakosa kila kitu. Sallu ala nabi. Watu wote waliokuwa wakija hapa msikitini, waliokuwa wamekuja mwanzo, wameingia kuchelewa, adhana ishadhiniwa, hana mahali pa kufuturu,
Said Salim ndo kaftari yake ni kwake yeye. Watu waliokuja ni wapita njia, hawana pa kufuturu, wameingia ndani mahali pa kufuturia, akija full equip, yani kahawa, vikombe, vitamutamu, vachumvi, kila kitu akija ametimia kamili. Na alhamdulillah katika mahaba yake anachokuja kila siku atakuja na kitu mara mbili. Kitu kimoja akija, mfano amekuja na sambusa, atakuja na vikebe viwili, ataniambia hichi Mukhtar na nyumbani. Siku atakuja hapa, kama siku atanipigia simu, Mukhtar uko wapi? Alhamdulillah nimejuana naye pengine miaka 6. Kuna watu wamjua zaidi, mimi nimemjua Masjid Nur, lakini Allah subhanahu wa ta'ala alijalia tumejuana zamani zaidi. Mimi nikisoma high school, ndugu yake Ahmad mdogo wake Hassan Salim nimesoma naye form 1 mpaka form 4. Tukitoka skuli watoto kija nyumbani hapa, yeye hayuko kwa Saudi afanya kazi, tukija nyumbani tutacheza PlayStation nyumbani kwa mamake Ahmad. Simjui Ahmad nani, simjui mamake nani, simjui babake Ahmad nani. Miaka 4 tumeshikana mimi na Hassan na Ammar na watu kadhaa, lakini kumbe Mungu apanga mtakuja kushikana na babake zaidi kushinda Hassan mwenyewe. Tangu kuingia msikitini hapa, kama kuna watu nikiingia msikitini hapa nasikia raha, nasikia utulivu, nasikia pumbao kuwaona, wallahi ni yeye. Wallahi billahi tallahi, ashaniambia mara kadhaa, salli ala nabi, sallu ala alhabib. والله إني أحبك يا محمد. أنا والله أنا أحبك يا محمد. Wallahi anaambia mara kadhaa, si baada ya Juma, si baada chochote kikifanyika hapa msikitini, anipata wallahi mimi nakupenda Muhammad. Mara anaambia ana uhibbuka ya Muhammad, ana uhibbuka ya Muhammad. Msikiti huu kila mahali ukiangalia, alfajiri nafasi yake iko hapa, kisha nikiangalia mbele hapa namuona yeye mbele yangu yuko hapa ameka. Khutba ya Juma sina mwingine na mwangalia session yangu iko kwake hapa, hali anaweka kwa pale, yeye ndio nguvu akinaangalia, anapokuitikia, anapokupatia nafasi na morali ya kuweza kuzungumza, ukajua wazungumza nini, wasema nini, wasema. Na baada ya swala moja kwa moja kufuata kwamba mashaallah mudhi ilikuwa mashaallah mudhi leo ilikuwa kadha na kadha. Ukimaliza wakati wa swala baada alfajiri, baada adhuhuri, baada alasri, darasa zote kwa zikaendelea, wa kwanza ni yeye na wa mwisho ni yeye. Mpaka kuombe ruhusa, mimi napeleka watoto skuli, napeleka wajukuu zangu skuli, napeleka wajukuu zangu mahali fulani, leo fulani mgonjwa, na akikosa jue katika khidma kadhaa, kwenda ukhti yangu mgonjwa, nimekwenda Malindi zika fulani, pengine kisha ule mwenye kusikiza kwa Mungu akawa karibu kushinda mwenye mwanachuoni, yule mwenye kuwapenda wenye kusoma akawa karibu kwa Mungu kushinda wenye kusoma. Kun aliman au mutaalliman au muhibban au mustami'an wala takun alkhamisa fatahlik. Akaulizwa man alkhamisa, alladhi yabghadhu alilma wa ahla, yule mwenye kuchukia elimu na watu wa Shuhudia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa Said Salim akipenda msikiti, kama alivyosema katika sahaba mmoja akiitwa Hamamatul Masjid. Yeye ni nyumbani ni msikitini, nyumbani msikitini, hana zaidi ni kwenda kutumikia familia kama kununua ration sokoni, nyumbani msikitini, sokoni, kinunua vitu vya nyumbani kwake. Na darasa zote lazima aelewe asielewe, yeye atakaa pale. Kwa nini? Akwambia kushajisha. Bali mara nyingine akinikatiza darasa akiwaambia wale, mbona hamuandiki, mbona hamfanyi hivi, mimi batilizeni wakati wenu, mimi nishamaliza. Huyu Muhammad yasema ni andikeni, hifadhini, someni. Hakadha kanat hayatuhum naqiyul qalbi. Kuna watu hapa msikitini leo nikiwataja, yani haifai ni siri zake, lakini kila Ramadhani wakija hapa, kabla kuondoka Said Salim ndio akiwapatia nauli ya kurudi zao kwao.
wale ambao kwamba watu hawaangalii, yeye ndo alikuwa. Leo hakuna mtu hapa msikitini ukimuuliza atakwambia amewahi kukosana na yeye, amewahi kupishana maneno na yeye. Ni mtu ameishi kwa upole na utanga mzuri, kama Mtume sallallahu alayhi alimuuliza Saidina Abdullah bin Umar, alisema man khairun nasi ya Rasulullah, ayu nasi khairun, ni mtu gani bora katika mujtama? Akasema kullu mahmumul qalbi saduqul lisan. Mtume akaambiwa saduqul lisan, amma saduqul lisani fanaarifu, yule kweli tumjua mwenye kusema ukweli. Fama mahmumul qalbi, ni nani ambaye kwamba moyo wake ni mahmum? Akasema attaqiyyu, attaqiyyu annaqiyyu alladhi la ghilla fihi wala hasad. Hapa ndo tamaliza maneno yangu. Kweli tunataka husnul khatima inda al-maut, tuifua visafi. Allah asema yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Hadha alqalbu salim ndio aghla ma yamliku al-insan. Usidanganywe na ghururi yoyote ya daraja ya ilmu uliona wewe ama ibada nyingi ulizonazo wewe. Hakuna kikubwa kitakachokusongeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama salamatu sadri. Akasema kullu at-naqiyyu la ghilla fihi wala hasad, mcha Mungu ambaye kwamba moyo wake ni msafi, hana kinongo na mtu yoyote. Sisi leo wangapi pengine ni wanazuoni, lakini ameteta na huyu, hakaelewa na huyu, lakini yeye pamoja na basata yake unayomuona nayo alikuwa salamatu sadr. Akamwambia mbona si Ahmad, mbona si Ahmad nani, mbona Simoni? Nimwambia hapa watu wamekimbia, hakuna AC tarawih. Akaniambia mimi huu msikiti bila AC ni kwangu mimi kushinda misikiti yote mingine ambayo ina AC. Anaambia hapa jana akiingia Isha hapa asema sikia joto. Kumbe ndio ilikuwa yani ndio yuaga ndio kwenda amekwenda darasani kwa Izidin kwa dhuhuri, tatueleze mwenyewe. Asema mbona mwalimulika sana, ambao yule mwenye kurekodi, mbona wanimulika mimi sana? Mungu subhanahu wa ta'ala yafalu ma yasha. Amwambia Izidin mimi niko hapa alasir Mukhtar, tuko naye hapa. Sisi ilikuwa tumepanga na Ustadh Salim darasa tufunga leo ya tafsir, tufunga leo baada ya asr. Nabii Ustadh Salim njoo tufunge darasa leo, kesho naona kama tutafunga darasa. Ustadh Salim yule pale, sijaanza darasa na Ustadh Salim njoo tufunge darasa kesho, sioni darasa. Wallahi alazim, ambaye njoo tufunge darasa leo. Jana tumefunga darasa, kumbe leo jana tarawih ilikuwa kuna takhtima birikao. Nasema nipumzike baada iftari ni swali saa 4 birikao. Sasa naambia leo swali hapa, kumbe ilikuwa kuja kuswali hapa ndio kumsindikiza mzee wangu Said Salim bin Ahmad al-Habshi. Allah subhanahu wa ta'ala amrahamu. Allah subhanahu wa ta'ala tupatie husnul khatima kama hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala tupatie ukweli katika tunayoyasema. Atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Ni mengi ya kuzungumza wakati hautoshi, lakini inshallah ta'ala nasema haya kabla sijampisha Izzuddin kwa niaba ya family na sisi ya watu wa Masjid Nur. Kesho inshallah ta'ala baada al-asr tutakuwa na khitma yake hapa, tuwaomba tuhudhurie. Huyu si mtu mdogo, sisi kihakika hivi sasa tunahitaji dua yake yeye. Yeye kesha kwisha, yule alikuja mtu pale baada ya shangwa mpige shahada, mtu amekuja tamsha shahada tena kwisha, ashamaliza kwisha, akianguka ndio alikuwa amekwenda kabisa na subhanallah yake, na ameingia na Allahu akbar na subhana rabbiyal azim na Fatiha yake, ndio alikuwa amekwenda kabisa pale kwenye sijda yake. Allah subhanahu wa ta'ala ajaze khairi wote wale tulioshirikiana nao kuanzia jana mwanzo, wakamshika pale wakamsaidia madaktari. Allah subhanahu wa ta'ala amjalie makazi yake firdausil janna, atujalie husnul khatima inda al-maut, atupatie siha na afya na umri, na ikiwa tutataka kufa kama vile tusafishe nyoyo zetu na tushika na watu wema na khairi na ilmu. Kama si mwanachuoni itumikie elimu, kama si mwanachuoni ipende elimu, na kama si mtu wa ibada wapende wenye ibada. Imam Ghazali amegawanya watu mara 4. Asema moja ni alim, wa pili si alim lakini ni abid, watatu ambaye ni bora kushinda wote awatumikia hawa, mtumikia alim na nani? Abid, mwenye kuswali, mwenye kusomesha, yeye ndio akiwatumikia hapa msikitini. Allah subhanahu wa ta'ala jalia min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kutaadhiniwa kisha Sayyid Usiddin atamaliza inshallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala as-salah, hayya 'ala as-salah, 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-baqi ba'da fana'i khalqi, wassalatu wassalam ala ashrafi khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa hizbihi min ba'di, amma ba'd. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala: wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidhnillahi kitaban muajjala. Ma'ashara al-hadirin, nimezoea kuzungumza, nimezoea kunena, nimezoea kuzungumza kwenye kifo. Salli ala nabi. Sikuzoea alhamdulillah. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia, innakum lan tasa'u an-nasa bi amwalikum fasa'uhum bi akhlaqikum. Said Salim tumesikia alikimsaidia huyu akimsaidia huyu, ni wengi usaidia, lakini kule kusaidia kwake pia sema la tubtulu. Sikuzoea kutoa darasa simwangalie. Hata ndugu yangu huyo Ahmad Albeit mmono hakuzoea kwa darasa ana kaketi peke yake, hiyo imemshinda kuketi anapozoea kuketi. Lakini alhamdulillah roho yaburudika, ukawa mtu wewe kila ukiwa kwenye msikiti wamuona. Alhamdulillah ndugu zangu, angalia wewe utakumbukwa sehemu gani? Kila mmoja atakumbukwa alipokufa.
atakumbukwa alipokuwa akenda, alipotakumbukwa amefungamana napo. Angalia wewe ulikuwa umefungamana na nini? Umefungamana na sehemu gani? Umefungamana na mahala gani? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipozungumza akasema wa rajulun qalbuhu, hakusema dakhilul masjid, muallaq, kwa sababu kuweza kuwa wewe uko msikitini na moyo wako hauko msikitini. Una kitu umealikwa saa hizi, hao tumalizia wakati, takuwahi, tunchelewa, takupanga. Sasa wewe kweli uko msikitini? Kweli wewe una moyo msikiti? Wa rajulun qalbuhu, mtu aweza kuwa uko barabarani, uko kwenye jamu, lakini nachelewa msikitini, nachelewa kwenye darasa, yeye uko barabarani lakini moyo wake uko wapi? Rubba rajulin fi suq wa qalbuhu fi almasjid khairun min rajulin fi almasjid wa qalbuhu fi suq. Chelewesha bwana, leo saizi huko kumejaa. Nilikwambia sasa, nakwambia mimi sipumbai na nashukuru Mwenyezi Mungu, Mungu hanipi shughuli wakati wa darasa. Sijui itakuwa iye, kwa sababu nishazoea, ndio uraibu wangu mimi. Na kila mmoja, Mwenyezi Mungu atuambiaje katika Qur'ani? Kad alima kullu nasin, kila mmoja na mashrabahu, kullu hizbin bima ladayhim farihun, kila mmoja na linampumbaza hamu yake ende mbio hili, hamu yake ende mbio hili, hamu yake ende mbio hili. Na kullu nafsin bima kasabat, khalas. Uelewe hilo, kile unachofungamana nacho, kile moyo wako ambacho kwamba cha kifurahia, cha kipenda. Akhlaq, Sayyid Salim alikuwa na akhlaq kabla ya kila kitu. Na niwaambie kitu kimoja ndugu zangu Waislamu, ala wajhi al-umumi na mashekhe ala wajhi al-khusus, tujue tabia yoyote tunaoifanya sisi Waislamu, ima itamfanya asokuwa Muislamu aone Uislamu ni dini ya haki, au imfanye Muislamu asokuwa Muislamu aone aingie shaka katika huu Uislamu. Kweli Uislamu ni dini? Mbona Waislamu mpaka Ramadhani wanagombana? Mbona Waislamu mpaka Ramadhani wanateta? Mbona Waislamu mpaka Ramadhani wanatukanana? Tabia yangu mimi na wewe ni sababu kubwa ya kuathiri asokuwa Muislamu katika Uislamu. Isiwe mimi na wewe ni sababu ya mtu kutukana Uislamu. Tahadhari. Wallahi mimi nilikuwa nasema siku zote, na niliwahi kumwambia Sayyid Salim, tulikuwa Pemba, nikamwambia Sayyid Salim, lao wasokuwa Muislamu atatangamana na wewe atasilimu. Akanambia kwa nini? Utekesha? Akamwambia la, wewe ni kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, almu'minu alifun ma'luf. Sasa nikamwambia Mtume atuambia mu'min ni haraka kumzoea, ni haraka na yeye kuzoea watu. Misikitini tuna watu wengi, lakini kuna mtu ukimwona ndani ya msikiti usema sijui leo atazusha nini huyo. Bismillah, wewe ukiingia badala uombe dua kupiga audhu billahi, na wewe ungia msikitini. Wako watu namna hiyo, lakini Salim ukiingia wewe ukimwona yeye khalas, wajua wewe alhamdulillah. Kuna mashekhe sisi kwa sisi tukionana hutamani umuone, hutamani umuinulie mato. Jamani, ni tabia. Hatutoathiri watu kwa zilima, hatutoathiri watu kwa nasaba, tutawaathiri watu kwa muamala mwema. Na usiwe wewe ni kiegezi, ni ngiti kwa wengine, ikawa watu wanatokea mashekhe kwa ajili yako wewe. Babake nani, mamake nani, lakini huwa hayyinan wa huwa inda Allahi adhim. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia masahaba, rubba ash'atha aghbara dhi timraini madfu'un bil abwabi law aqsama ala Allahi la barra. Henda mkamwona yule ambaye kwamba akija kwenye sehemu haambiwi karibu, hakuna atamwambia fadhali, bali akisimama mbele ya mato, leo tuondokee hapa. Lakini lau aqsama ala Allah, nafasi yake kwa Mwenyezi Mungu. Ndiye sasa watu walikuwa hamjui, watu hamjui nafasi yako kwa Mwenyezi Mungu.
Man nafasaka fi dunya, Ibn Qayyim akwambia man nasafaka fi dunya fatruk hablahu ala gharibihi, anaishindana na wewe katika dunia mwachie, mpe nafasi. Wewe hukuumbwa hapa kuja kushindana na watu katika kwa ajili ya dunia. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turjaun fata'ala Allahul malikul haq. Sisi tumeomba kwa muhimu mkubwa, wa man nafasaka fi dini fanafisu, anaishindana akisema sali, mimi siwezi kutoa mawaidha, mimi siwezi kutoa khutba, mimi siwezi kufanya hili, mimi siwezi kufanya hili, basi hata basi kuwa support pia siwezi, kuwa na nyinyi pia karibu siwezi. Kuna watu hawana mchango wote katika khairi, huwezi yani hata ukaambiwa wewe mzungumzie, hujui zungumzie nini, hana nafasi yoyote, hana mchango wowote katika khairi. Yani yeye kichwa chake hakijawahi kuchangia katika khairi chochote. Kuna watu zitwa zao Mungu amewapa hazina faida yoyote, ila anayefaidika kinyozi tu kwa kumnyoa zile nyele. Wewe binadamu namna gani? Waishi vipi? Huna mchango hata kwa jamii? Ni pengo kumkosa, lakini ndiye tulomkosea yatupumbaza. Tutarajia kwa Mwenyezi Mungu, la nuzakia ala Allahi ahad, lakini hasa unajua kuna zingine mtu kufa kwenye faradhi ukasema fanya yeye lazima ende kaswali faradhi, watu wote wanakwenda kuswali, lakini ufe kwenye sunna, nani lazimishwa usuna? Yani wewe tofautisha, mtu amekufa swala alasiri, bila shaka swala alasiri. Sengine mtu aweza kufa mahala pazuri, lakini kunao possibility ya jambo hili ya hili. Aweza kuwa mtu miskini teja ameingia msikitini kwa kujifazi yatu akateleza ule kwenye kutawadha akaanguka kufa. Watu wote mashallah. Teja lakini hatoki msikitini, kumbe alikuwa huyo kujifazi yatu. Na shekhe miskini ameingia baa kwenda kumnasihi mtu, amemwona mtu ingia baa akasema simu watu ule. Mambo gani atakuja kiingia baa akateleza akaanguka? Shekhe gani ule? Kumbe pigia mai namna ile. Mekufa baa utatuambia nini wewe? Subhanallah. Ndio mwenye Mtume akatuambia al-khawatim mubhama, mtu kufa usijigambe wewe, wala usiwatoe wenzako kwenye dini kwa wale si Waislamu. Wewe unakwambia Muislamu nani? Mara nyingi yule mwenye adabu na Mwenyezi Mungu, ndio Mwenyezi Mungu hutaka kuonesha watu, angaliani huyu haneni, lakini mimi nawaonesha huyu ndiye nani. Wewe wale si Waislamu, wale hafai kama kuitwa Waislamu, wale akhib ni wangu na wako. Inna dina inda Allah, Mwenyezi Mungu dini ni inda Allah, si kwamba inda al-madhhab. Yakhi, aya ukiziona zote sarih, Mungu ategemezea mambo ya itikadi, Mungu ategemezea yeye. Kwa hiyo tusome nini kwa huyu sharifu? Akhlaq, tabia, muamala tayyiba, kuamiliana, ajua kuamiliana na mdogo na haijui kwamba yeye ni kwamba mimi ni mimi napenda kutoa pole kwa familia yao, hasa kiongozwa na ndugu yetu Ghalib ana mbakwetu. Mimi ni muamu Muhammad amenena, yeye amemuiwa hapa Masjid Nur, mimi waiwa kwa ndiamu msikiti, na hili ndio jambo ambalo limepotea kabisa.
صلوا على النبي، صلوا على الحبيب، صلوا على محمد، صلوا على النبي، صلوا على الحبيب، صلوا على محمد، صلوا على النبي، صلوا على الحبيب. صلوا على محمد، صلوا على النبي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
illallah Muhammadur Rasulullah. محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله. صلوا على محمد. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم حبيب. صلوا على محمد. يا ماما kajaga kaburi. Panda juu ya kaburi. Panda juu ya kaburi. Na kesho utakanyaga. صلوا على النبي. الله أكبر صلوا على محمد. الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد.